ਸਤਿ मैं बलजिंदर सिंह खारा नानक मिशन चैनल के ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ जी आया आखदा हाँ। मेरे नाल मौजूद हैं नानक मिशन संस्था के संस्थापक ਅਤੇ मौजूदा प्रधान डॉक्टर इकबाल सिंह ढिल्लों, जो कि जाने पछाने लेखक ਅਤੇ मानववाद के प्रचारक हैं। अज असीं इन्हां दे नाल नानक मिशन संस्था के संबंध में गल करांगे ते गलबात का विषा होएगा नानक मिशन संस्था के निशाने। मैं आस करता हाँ कि सानू इन्हां कोलों वड्डमुल्ली जानकारी हासिल होवेगी। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है। धन्यवाद जी। तुसीं नानक मिशन नाम की संस्था स्थापित की है अते इसे नाम ते यूट्यूब चैनल भी चलाया है। ये दसो कि नानक मिशन संस्था के निशाने की हैं? नानक मिशन चैनल के समूह सत्कारयोग दर्शक ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों निघा जी आया है। नानक मिशन संस्था के निशानिਆਂ की गल करते हैं। ਅਸੀਂ देखते हैं कि ये निशाने प्रमुख तौर पर 3 तरह के हैं। सब तो पहला निशाना जो नानक मिशन संस्था का है वो मानववाद फलसफे के नाल संबंधित है। मानववाद फलसफा मनुखी भलाई और मनुखी सरोकारां दे नाल संबंधित सर्वोत्तम फलसफा है। ये फलसफा पिछली सदी विच संसार भर के चिंतकों, साइंसदानां, लेखकों, कलाकारां, बुद्धिजीवियों ने मिल के तैयार किया और उसनूं डॉक्यूमेंट किया, मतलब दस्तावेजी रूप दिता और एक घोषणा पत्र राही, एक डिक्लेरेशन के राही इसनूं जारी किया अते इसनूं UNO ने भी मानता दी। और जदों ये डिक्लेरेशन बनी तो इस दे विच मानववाद फलसफे की रूपरेखा भी उलीकी गई और वो पेश की गई परिभाषा के नाल नाल। और नानक मिशन संस्था मुढ़ले तौर पर एक मानववादी संस्था है, मानववाद नूं समर्पित संस्था है। मानववाद नूं अंग्रेजी दे विच ह्यूमनिज़म कहा जाता है। और ह्यूमनिज़म ते मानववाद एक समझो नवीन युग का फलसफा है, भावें कि इसनूं मैं जिवें पहले कहा है कि एक सर्वोत्तम फलसफे का दर्जा दिता जा सकता है मनुखी सरोकारां नूं सामने रख के। अते ये जो फलसफा अंतरराष्ट्रीय पद्धर पर आया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक संस्था भी बनी। पहला उसनूं इंटरनेशनल ह्यूमनिस्टिक एंड एथिकल यूनियन कहा गया, फिर उसका नाम बदल के 2 साल पहले ह्यूमनिस्ट इंटरनेशनल रखा गया, क्योंकि इस एक साझा डिक्लेरेशन तैयार करने वास्ते मानववाद नाल संबंधित जो संसार में अलग अलग संस्थावां बनिया हुई सन मानववादी निशानियां सामने रख के, तो उन्होंने विच दी सोच या अप्रोच या तकनीक दे विच थोड़ा थोड़ा फर्क भी है सी, पर इत्थे उन्होंने सारिਆਂ ने इकट्ठियां होकर जदों मिल के बनाया तो इसनूं यूनीयन कहा गया, इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनीयन। फिर संझ बिल्कुल उस तो अगे होर विचार हुई तो दूसरी डिक्लेरेशन 2002 दे विच 50 साल बाद फिर पहली 1952 आई सी, एम्स्टरडम विखे हॉलैंड दे विच बनी सी, तैयार हुई सी। तो फिर 2002 दे विच ये रिवाइज करके एक नवीं सोधे रूप दे विच डिक्लेरेशन घोषणा पत्र वो पेश किया गया। या ये कह लो कि ये मानववाद का फलसफा अंतरराष्ट्रीय पद्धर पर जो बनया अंतिम रूप दे विच तैयार होया पेश होया वो 2002 विच ही है, थोड़े समय पहले की गल है। अजकल ये जो ह्यूमनिस्ट इंटरनेशनल संस्था है ये लंडन दे विच है, इसका हैडकुआटर, तो संसार भर दे विचों 200 के करीब
ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਫਲਸਫੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਨਵੀਨ ਜੋ ਯੁੱਗ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਖਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਈ 35-36 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਿ ਇਨ ਬਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੱਭਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਾਨਵਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੰਗਤੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਲਸਫਾ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਮ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਰਵੋਤਮ ਫਲਸਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਉਸਦੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਉਹ ਫਲਸਫਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਆ ਛਾਤ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰੇ, ਇਕੱਲੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਖਿਆਸਿਆ, ਸੰਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ। ਲਹਿਰ ਕੀ ਸੀ? 1499 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਣ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹਮ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ
ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਵਕਫਾ ਹੈ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 270 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਰੁਕਦੀ ਨਾ, ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ, ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਜੋ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।